अपनी नोटबुक अपना रजिस्टर जिन्हें लैके आए ने वो नोट करो अज का वचन। और जिहड़े नहीं अपनी बाइबल लैके आए कृपा करके अपनी अपनी बाइबल जरूर लैके आओ, क्योंकि बाइबल तुहानू एक पहचान दिंदी है। एक बच्चे की यूनीफॉर्म जिहड़ी है उन्होंने पहचान दिंदी है, बच्चे की टाई उहदी बैलट उन्होंने पहचान दिंदी है, एक सिपाही की वर्दी जिहड़ी है उन्होंने पहचान दिंदी है, और एक विश्वासी की बाइबल जिहड़ी है उन्होंने पहचान दिंदी है। बोलो हालेलुया। इस करके अपनी बाइबल जरूर लैके आओ। जिन्हां दी बाइबल घर विच है कृपा करके अगले संडे जरूर अपनी बाइबल लैके आइए, क्योंकि बाइबल तो बिना तुहाडा जीवन जिहड़ा है वो अधूरा जीवन है। इस करके जरूर जिन्ना तुसी ज़्यादा अपनी बाइबल नूं परमेश्वर के वचन नूं जिन्ना ज़्यादा प्रेम करोगे उस तो ज़्यादा परमेश्वर तुहानूं प्रेम करेगा। और परमेश्वर का वचन ही तुहानूं वचन जिहड़ा ये तुहानूं प्रभु यीशु मसीह दे नाल जोड़दा है। जिवें तार तार नाल जुड़दी तिवें तुसी वचन दे नाल परमेश्वर नाल जुड़दे हो। और अगर तुसी वचन नालों टुट गए तो समझ लो तुसी परमेश्वर नालों टुट गए। इस करके जदों भी कोई नवा विश्वासी आंदा उन्होंने सब तो पहला असीं वचन पढ़न वास्ते कहने हैं। क्यों? क्योंकि सानू पता है कि अगर वचन पढ़ेगा वो परमेश्वर नाल जुड़ेगा और प्रभु नाल जुड़ेगा तो फिर वो स्वर्ग नाल जुड़ेगा, तो स्वर्ग नाल जुड़ेगा तो स्वर्ग दे विच कोई बीमारी नहीं है, स्वर्ग दे विच कोई दुखी नहीं है, स्वर्ग दे विच कोई परेशान नहीं है। तो इस करके अपनी बाइबल नूं प्यार करो और प्रभु दे वचन की इज्जत करो। हालेलुया। तो जिन्हां दे कोल पवित्र शास्त्र बाइबल है मेरे नाल एक वचन पढ़ांगे, जबूर 92 उहदा 12 वचन। पढ़न वाले बाइबल ध्यान नाल सुन लो, जल्दी जल्दी पढ़ी जाओ। जिन्हां दे कोल पवित्र शास्त्र बाइबल है जबूर 92 साम 92 उहदा 12 वर्स, और उस तो बाद मरकस 10 अध्याय 1 वचन तो लैके 11 अध्याय 1 वचन तो लैके 10 वचन तक पढ़ांगे। कोई जान साफ साफ पढ़िए, खड़े होके कोई जान अरे पढ़े। धर्मी खजूर दे बिरछ वांगू फलिया रहेगा, लबलोन दे द्यार वांगू वाधा जाएगा। परमेश्वर के वचन च लिखिया कि धर्मी इंसान जिहड़ा है, जिहड़ा धर्म दे विच होएगा, जिहड़ा परमेश्वर दे विच होएगा, वो खजूर दी मानद फलिया रहेगा, वाधा रहेगा। पहले वो वधेगा, उस तो बाद वो फल लैके आएगा। एक खजूर का सुभाव है। उस तो बाद हुण पढ़ो मरकस उहदा 11 अध्याय उहदा 1 वचन तो लैके 10 वचन तक। कोई जन साफ साफ पढ़िए। जाओ यरूशलेम दे नेड़े जैतून दे पहाड़ कोल बैतफगा अते बैतनिय्याह तिकर पहुँचे तां उन्हें अपने चेलियां विचों 2 कल्ले अते उन्हां नूं आख्या कि उस पिंड नूं जिहड़ा तुहाडे सामणे है जाओ, अते उस विच वड़दे सार एक गधी दा बच्चा बन्निया होया वेखोगे, जिहदे उत्ते कदे कोई सवार नहीं होया, ओनू खोल लियाओ। पर जो कोई तुहानू कहे भाई तुसी ये क्यों करदे हो, तां कहना प्रभु नूं इहदी लोड़ है, तां दो झट उस नूं मुड़ इधर घल देवेगा। वो गए यार बच्चे नूं दरवाजे दे कोल बाहरले पासे चौक विच बन्निया होया वेख्या अते ओनू खोलिया। और कई उन्हां विचों जिहड़े उत्थे खड़े सन उन्हां नूं कहण लगे कि ये की करदे हो जो बच्चे नूं खोलदे हो। तां उन्हां ने जिवें यीशु ने आख्या सी उन्हां नूं कह दिता। तद उन्हां ने इहनूं जाण दिता। वो उस बच्चे नूं यीशु कोल लियाए अते अपने कपड़े उस उत्ते पा दिते अते वो उस उत्ते सवार होया। तां बहुतियां ने अपने कपड़े राह विच विछाए अते होरनां ने खेतां विचों हरियां ठटाणियां वड्ड के विछा दित्तियां। अते वो जिहड़े अगे पिछे चले जांदे सन उच्ची आवाज़ नाल कहंदे सन, होसन्ना, मुबारक हो जिहड़ा प्रभु दे नाम उत्ते आउंदा है, मुबारक साडा पिता दाऊद दा राज जिहड़ा आउंदा है, परमधाम विच होसन्ना। वो यरूशलेम विच पहुंच के बस धन्यवाद। हालेलुया। तो ध्यान दे नाल सुनना, ज़्यादा असी टाइम नहीं लाना। 15-20 मिनट प्रभु के वचन सुनना बड़े ध्यान दे नाल। अपना फोन साइलेंट लाना,
और उठ के जाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि अज का वचन तुहाडे जीवन के वास्ते बहुत खास है। अज का वचन तुहाडे जीवन के वास्ते कलीसिया बहुत खास है, बहुत ज़्यादा खास है। ध्यान दे नाल प्रभु के वचनों तुसीं सुनना। सब तो पहला मैं परमेश्वर का दास होने के नाते अपने प्रभु का, उस महान परमेश्वर का जिस परमेश्वर ने सानू अज इस अपने पवित्र भवन में लैके आंदा, मैं उस महान परमेश्वर का बड़ा शुक्रगुजार हाँ, जिस परमेश्वर ने सानू जिंदा रखा और जिंदा की जमीन के उत्ते रखा, अपनी हजूरी में सानू लैके आया। मैं सब तो पहला अपने प्रभु का बहुत ही दिल तो धन्यवाद करना। कलीसिया एक बार जोर से प्रभु यीशु के वास्ते ताली बजाओ, जोर से, जिन्नी ताकत है। आमीन। परमेश्वर के धन्यवाद देने तो बाद मैं आप का भी स्वागत करदा इस भवन दे विच। परमेश्वर ने तुहानू इस जगह तो लैके आंदा, और मैं बहुत बारी दसदा है कि जदों तक तुहानू परमेश्वर लैके नहीं आंदा, कभी भी तुसी इस भवन में लैके नहीं आंदे। जदों तक सानू पवित्र आत्मा सानू फोर्स नहीं करता, सानू धक्का नहीं मारदा, सानू पुश नहीं करता, उदों तक कोई इंसान इस जगह तो नहीं आंदा। और अज तुहानू कोई बुलाने वाला नहीं है, अज तुहानू खुद तुहाडी बांह फड़ के, तुहाडा दिल फड़ के तुहानू परमेश्वर इस जगह उत्ते लैके आया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया पहला वचन अज सब नू पता है कि दुनिया भर दे विच असी एक खास संडे मना रहे हैं, और वो केड़ा संडे भला? केड़ा संडे? खजूरी ऐतवार, यानी कि पाम संडे। पाम संडे का कोई मतलब है, और अज मैं तुहानू खजूरी ऐतवार का दसांगा कि मतलब की है। क्यों परमेश्वर ने उस खजूर नू जिहड़ी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं हुंदी, अगर खजूर के बारे तुसी देखोगे तो खजूर की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं, उसकी लकड़ किसी काम नहीं आती। काम आती है लेकिन इमारती जिथे इमारत बनती उत्थे लकड़ का काम नहीं आती, लेकिन वो लिफ जाती है पर टुटती नहीं। खजूर दे विच कुछ क्वालिटियां ने, कुछ गुण ने। मैनू याद है कि जदों मैं सेवा दे विच नहीं सी, साडा गुरदासपुर दे विच साडी जमीन दे विच बहुत सारी खजूरां हुंदियां सी, खजूरां हुंदियां सी, और कई बार मैं बचपन के उत्ते चढ़ के खजूरां उत्ते खजूरा खांदा हुंदा सी। अज मैनू पता लगा कि खजूर दे विच गुण किहड़े ने। खजूर जिहड़ी है उहदे विच क्वालिटी की है। क्यों परमेश्वर ने खजूर नू अपनी महिमा दे वास्ते चुनिया? क्यों परमेश्वर ने गधे नू अपनी महिमा दे वास्ते चुनिया? क्यों परमेश्वर ने हाथियां नू, घोड़ियां नू उहदे ते सवारी नहीं की, गधे उत्ते प्रभु ने क्यों सवारी की है? और पाम संडे का असली मतलब की है, अज मैं 15 मिनटां च तुहानू दसना चाहता हाँ। और अज का वचन तुहाडे सारे बंदरां नू तोड़न जा रहा है। अज का वचन तुहाडे उत्ते आशीष लैके आ रहा है। अज का वचन तुहाडी जिंदगियां नू हरा भरा करन जा रहा है। अज का वचन तुहाडी जिंदगी नू फलदार जिंदगी करन जा रहा है। अज का वचन तुहाडी जिंदगी नू उच्चा करन जा रहा है। अज के वचन द्वारा प्रभु तुहाडे नाल गलबात करेगा। अज के वचन द्वारा परमेश्वर खजूर की मानत तुहानू उच्चा करेगा। खजूर जिहड़ी है एक ऐसा रुख है, खजूर एक ऐसा रुख है, वो सब तो पहला कित्थे उगदी है? खजूर कित्थे उगदी है? जब अगर तुसी अरब कंट्री में देखोगे तो उत्थे बहुत सारे खजूरां दे बाग ने, जद कि ये बाग जिहड़ी यूरोप कंट्री में बहुत घट ने, लेकिन अरब दे विच बहुत सारे खजूरां दे बाग ने। खजूर ज़्यादातर गर्म इलाकों के विच हुंदी है, जिथे बहुत ज़्यादा हाट इन्वायरमेंट हुंदा, बहुत ज़्यादा गर्मी हुंदी है, खजूर उत्थे उगदी ज़्यादा और उत्थे अपना फल लैके आउंदी है। नंबर 2, खजूर की करती है? खजूर इक्को ही जगह तो लगी रहिंदी है। बोलो सारे, खजूर इक्को जगह तो लगी रहिंदी है।
ਖਜੂਰ ਦਾ ਪੇੜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਖਜੂਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਜੂਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਜੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਖਜੂਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਖਜੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਖਜੂਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਲੀਸਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਲੀਸਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਲੀਸਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹਰਾ ਭਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਲੀਸਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਖਜੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਖਜੂਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਖਜੂਰ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਖਜੂਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਜੂਰ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਖਜੂਰ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਜੂਰ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਖਜੂਰ ਦਾ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਪੈਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਜੂਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਜੂਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਜੂਰ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਗੇ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧਰਮੀ ਖਜੂਰ ਦੀ ਮਾਨਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਜੂਰ ਦੀ ਮਾਨਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਖਜੂਰ ਦੀ ਮਾਨਦ ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਧਰਮੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਮੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਧਰਮੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਪਾਪ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਅਥਰੂ ਬਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਜੂਰ ਵਾਂਗੂ, ਖਜੂਰ ਦੀ ਮਾਨਦ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਖਜੂਰ ਦਾ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡਾ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਖਜੂਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਖਜੂਰ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਜੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਖਜੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਗਦੀ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਜੂਰ ਉੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਈ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਖਜੂਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੈਸ਼ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਖੌਲਾਂ 'ਚ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਖੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਗਰ ਖਜੂਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਤੌ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤੌ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਅਜਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਠੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਬਲਕਿ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਦੀ ਮਾਨਦ ਵਧਦੇ ਰਹੋ, ਵਧਦੇ ਰਹੋ, ਵਧਦੇ ਰਹੋ, ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਖਜੂਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਓਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਖਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਖਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਾ, ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਬੌਲਦ ਦੇ ਜੂਲੇ ਉੱਤੇ, ਬੌਲਦ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੂਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਜੂਲਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ, ਉਹ ਬੌਲਦ, ਉਹ ਪੰਜਾਲੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਦੇ ਉਹਦੇ 10 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸਤਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਕਰਜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਯਕਰਜਾ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਨਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, 12 ਦੇ 12 ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਾਏ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ,
ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿਮੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਖਜੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੌ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰੋ ਮਤ, ਖਜੂਰ ਦੀ ਮਾਨਦ ਵਾਧੇ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਦਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਫਲਦਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਜੂਰ ਦਾ ਫਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਲਕਿ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਖਜੂਰ ਦਾ ਫਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਖਜੂਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਜੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਖਜੂਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਖਜੂਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਧੇਰੀ, ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਜੂਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵਧੋਗੇ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਲੀਸਿਆ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਟਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਕੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਸੁੱਕਣਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਕੱਲ ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਹਰੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹਰੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕੋ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਸਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਚਰਚ ਬੋਲੋ। ਆਪਣੀ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੋਲੋ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਸਨਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਸਨਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਸਨਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਸਨਾ। ਆਮੀਨ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਇਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੋ ਖਜੂਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਲੀਸਿਆ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜੂਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਜੂਰ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਜੂਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਫਲਦਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਮਲੇ ਵਾਲਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ, ਕੌਣ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਜੜ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਗਮਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਮਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ 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 ਫਲ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਲੀਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਖਜੂਰ ਦੀ ਮਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਜੂਰ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਗਦੀ ਹੈ। ਖਜੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਜੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਜੂਰ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਫਲ ਰਵੇ। ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੇਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਜੂਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਜੂਰ ਦਾ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਜੂਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ, ਖਜੂਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਜੂਰ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਗਦੀ ਹੈ। ਖਜੂਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਧਰਮੀ ਵੀ ਖਜੂਰ ਦੀ ਮਾਨਦ ਵਧੇਗਾ। ਧਰਮੀ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਗਤੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸੀ ਖਜੂਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪਰ ਖਜੂਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ। ਖਜੂਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿਆਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਖਜੂਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲੀਸਿਆ 3 ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਹਫਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਠੱਠਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਵਾਏ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ
ਬੈਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਤ ਫੱਗਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਬੈਤ ਫੱਗਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਧਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਗਧੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂ ਗਧੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਲੀਸਿਆ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 1 ਦੇ ਉਹਦੇ 3 ਵਚਨ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਗਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਖਜੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ, ਗਧੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਗਧੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਧੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਗਧੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੜੋ ਯਸ਼ਾਇਆ 1 ਦੇ ਉਹਦੇ 3 ਵਚਨ ਜਲਦੀ। ਯਸ਼ਾਇਆ 1 ਦੇ ਉਹਦੇ 3 ਵਚਨ ਜਲਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ 1 ਦੇ ਉਹਦੇ 3 ਵਚਨ। ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੋਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗਧਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ, ਗਧਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਗਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਗਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗਧਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਸਿਆ? ਜਾਣਦਾ। ਗਧੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਨਾ ਇਸ ਖੁਰਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਇਸ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਜਾਊਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖੁਰਲੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਖੋਤਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਗਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਲੀਮ, ਇੱਕ ਹਲੀਮ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਮਰ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਨਮਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਮਰ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਲੱਦੀ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਧਾ? ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀ ਮਾਰੂਗਾ? ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਮਰਜੀਤ? ਹਾਂ, ਮਾਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੂਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਅਮਰਜੀਤ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਲੇਕਿਨ ਗਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਰਹੂਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਲੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਲੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲਾਸਟ ਫਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸੰਜਮ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤੀ ਤੇ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਕੀ ਕਰੇ? ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਫਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਤੇ 10 ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂਗਾ? ਹਲੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਧਾ ਹਲੀਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ।
ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਗਧਾ, ਹੈ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਧਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗਧੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ, ਇਸ ਗਧੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗਧੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ, ਜਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਧੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆਓ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਗਧੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੋਲ ਲਿਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਗਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਗਧੇ, ਕਈ ਪਾਪੀ, ਕਈ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ, ਕਈ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਗਏ ਔਰ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਔਰ ਗਧੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ? ਗਧੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਪਾਪੀ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਾਈਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜੂਰ ਵਾਂਗੂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਜੀਵਨ ਦਈਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਧੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆਓ? ਨੋਟ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਧੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗਧੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਮਰ? 33 ਸਾਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 30 ਸਾਲ ਦਾ, 3 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, 3.5 ਸਾਲ। ਗਧੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6.5 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਜਾਂ 1.5 ਕੁਆਂਟਲ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰਦਈ ਕੰਮ ਹੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਭਾਰ ਇੰਨਾ, ਗਧੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਭਾਰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਭਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਭਾਰ ਪਾਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ। ਕਲੀਸਿਆ 5 ਚੈਪਟਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਫਾਸਟ ਰੱਖੋ, ਲੈ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੀਏ। ਭਾਈ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗਧੇ ਉੱਤੇ, ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਗਧੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਓਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਈ? ਬੋਲੋ। ਵੱਧ ਗਈ। ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਘਟ ਗਈ? ਵੱਧ ਗਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਆਣ ਦਿਓ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਆਣ ਦਿਓ। ਗਧਾ ਹਲੀਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗਧਾ ਬਹੁਤ ਹਲੀਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਲੀਮ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਨਰਮਾਈ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਖੋਲ ਲੈ ਆਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਗਧੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਗਧਾ, ਉਸ ਗਧੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਪੈਣ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ। ਆਉਣ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा जूला की है, हल्का है। मेरा जूला की है, बोलो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा जूला की है, हल्का है। और दूसरे नंबर पे मेरा जूला बड़ा मुलायम है। बहुत हल्का जूला है, बड़ा मुलायम जूला है। और वो अपने बच्चों के जीवन विच आना चाहता है। गधा हलीम हुंदा है। अपने जीवन च कलीसिया झाती मार के देखो, तुसी हलीम हो ਜਾਂ कठोर हो। अगर कठोर हो तो जबूर 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ कठोर वास्ते कठोर बन जाएगा, शुद्ध मन वास्ते वो शुद्ध मन बन जाएगा, दयावान वास्ते वो दयावान बन जाएगा, हाठे दे वास्ते वो हाठा बन जाएगा। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। गधा हलीम हुंदा है। दूसरे नंबर ते गधा की काम, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्वालिटी की है, गधा वफादार हुंदा है। गधा की हुंदा, बोलो वफादार। गधा की हुंदा, बेवफा नहीं हुंदा। गधा की हुंदा, वफादार। ऊंची आवाज ना बोलो, गधा वफादार हुंदा है। गधा वफादार हुंदा है। गधा की हुंदा, बोलो सारे, गधा की हुंदा, वफादार हुंदा है। गधे विच क्वालिटी, अपने मालक तो छुट दूजे पासे वो निगाह नहीं करता। गधा वफादार हुंदा है। अपने परमेश्वर तो छुट कूच। ਉਹਦੇ 20 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਣਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਣਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਗਧਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ? बोलो केड़ी कलीसिया स्वर्ग विच जाएगी? बोलो उच्ची आवाज ना बोलो। स्वर्ग विच उड़ के केड़ी कलीसिया जाऊगी? बेवफा वफादार कलीसिया यस्सु दे सिंघासन दे विच उड़ के जाऊगी। उहदे राज विच वफादार कलीसिया जाऊगी। और गधा हलीम है इस करके प्रभु ने उन्हें चुन लिया। गधा वफादार है इस करके प्रभु ने उन्हें चुन लिया। दूसरे नंबर उत्ते गधा हमेशा अपने मालिक के काम वास्ते हमेशा तैयार रहिंदा है। की रहिंदा? गधा ये नहीं कहना प्रभु अजे 2 बजे मैं काम ते नहीं जाना तो असीं तुहानूं कभी कहते हैं नाइट प्रेयर करो। पास्टर जी रात नूं प्रार्थना किद्दां करिए? गधा अपने मालिक के वास्ते 24 घंटे तैयार रहिंदा है। तो कलीसिया तुहानूं भी अपने प्रभु की महिमा वास्ते 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। 24 घंटे तैयार रहना चाहिए।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਲਹੂ ਬਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਟਿਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ, ਵਚਨ 'ਚ ਪਸੀਨਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਖਜੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਖਜੂਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਜੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਜੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਧਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗਧਾ ਹਲੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਗਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਗਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਲੀਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਧਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 11:5 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਜਣ। 11:5 ਅਤੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ, ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਕਿਉਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਲਿਆਏ, ਉਸ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ 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 ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਂਭ ਕੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਗਧੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਗਧੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਆਪਣੀ 2000 ਦੀ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਗਧੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਬੋਲੋ। 2000 ਦੀ 5000 ਦੀ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ 5000 ਦੀ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਬਾਹਰੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਗਧੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਣ ਦੇ? ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਗਧੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਗਧੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਗਧੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਧੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਕਲੀਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਲਿਆ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗਧੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗਧੇ ਦਾ ਪੈਰ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀਮਤੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਣੀ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗਧੇ ਦਾ ਪੈਰ ਪੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਚਾਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖਾਸ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਧੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਈ? ਬੋਲੋ। ਇਸ ਗਧੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਈ? ਕਿ ਸਦਾ ਲੋਕੀ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਗਧੇ ਥੱਲੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਧੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਧਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਗਧੇ ਵਾਂਗੂ, ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਵਾਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਚਨ? ਬੋਲੋ, ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਭੈਣ ਭਰਾ? ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਖਜ਼ੂਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਲਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਜੂਰ ਵਾਂਗੂ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ 7 ਵਾਰੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੀਏ। जोर से जितना जोर लगा दो। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2 मिनट वास्ते खड़े हो जाओ सब।